Welcome to Gyanpat Tutorial College of Science, Gurgaon. Dear student, previously we have seen here the uses of the dimensional analysis. First use was to find the relationship between the different physical quantities. That is to establish the relationship between the physical quantities. Then again we have seen here the conversion factor. Now we have to find the conversion factor here of the physical quantity, and that we have to discuss here conversion factor. So here what do you mean by the conversion factor? जर एखाद्या विद्यार्थ्याला मी म्हटलं की 1 किलो साखर दुकानात जाऊन घेऊन ये, तर काय होतं आहे, तो दुकानात जातो आहे आणि तो शॉपकीपर दुकानदार काय करतो की त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक बॅलन्सवरती एक पॉट ठेवता आहे किंवा एखादी पन्नी ठेवता आहे आणि त्यामध्ये तो साखर टाकतो आणि ते साखर किती मोजता तो दिसतं आपल्याला रेड डिजिटमध्ये 0 1 2 3 4 500 600 700 and 900 and 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना हुआ 1 किलोग्राम. मीन दिस इज द कन्वर्शन फैक्टर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. Similarly, for the measurement of the length, here is the conversion factor 1 meter. 1 meter length is equal to 100 centimeter. 2 meter length is equal to कितना 2 into 100 means 200. Means 2 meter is equal to 200. This is the conversion factor. But basic fundamental is that 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So this is the conversion factor. So we have to discuss here the use of the dimensional analysis for the conversion of the units in the different system of units. As we discuss here the different types of the systems of the unit, means ESI system, CGS system, है ना. तर मग काय या CGSचं रूपांतर MKS किंवा MKSचं रूपांतर CGSमध्ये कसं करतात ते सांगण्यासाठी या डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा काय होता आहे उपयोग होतो आहे. येतं लक्षात. तर बघूया आपण. सो हियर कन्वर्शन फॅक्टर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ द फोर्स. सो हियर प्रीवियसली वी डिराइव्ड हियर द डायमेंशन ऑफ द फोर्स. Force is nothing but the mass into acceleration. It is the product of mass m into a. So here the force having the unit क्या है इसका SI unit, that is the MKS system of units इसका क्या है न्यूटन. क्या बोलते हैं न्यूटन. It is न्यूटन. और कैसे सिंबल या और ये CGS में न्यूटन का क्या होता है डाइन. This is the unit for the measurement of the force. Newton in MKS system, CGS में क्या है डाइन. But here 1 Newton is equal to कितना डाइन I don't know. 1 Newton of force equal to कितना डाइन of force I don't know. So I want to determine here the 1 Newton is equal to how much dyne. So I want to determine the value of this special mass, that is 1 Newton is equal to suppose x dyne. So now I want to determine here the value of the x. So in order to find this conversion factor 1 Newton is equal to x dyne, here determine the value of the x. X is the conversion factor. So for this you have to use your the dimension of the force. So first of all write here the dimension of force. Dimension of force is given by, that is force is nothing but the mass into acceleration. Mass का क्या आता है डायमेंशन m1. एक्सेलरेशन का क्या आता है डायमेंशन वही ऑप्शन प्रीवियसली, that is m0 l1 t minus 2 rate of change of velocity with respect to time. Therefore here the dimension of the force is, that is m1 l1 t minus. अगर नहीं आता है बताइए. देखिए
करके देखिए तो फोर्स इनटू क्या होता है या इनटू ये डायमेंशन ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द मास डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन मास का डायमेंशन या एक्सेलरेशन का डायमेंशन मान दैट इज m0 l1 t minus 2 से कंबाइन कर दो दैट इज m1 l1 t minus 2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स on your vector system m1 l1 t minus 2. So now write here the dimension in the MKS and the CGS system of rotation. So taking this equation 1 is equal to f डाइन therefore यहाँ पे क्या करना पड़ेगा dimension of the force that is m1 l1 t minus 2 ये काय में है MKS में है is equal to what x times of dimension of इसका force का पर लेकिन काय में MKS के बदले CGS therefore that is m1 l1 t minus 2 ये आया आपका CGS. I have written here the suffix MKS and the CGS. So here I want to determine here the value of dx now. Therefore x is equal to what लेके आइए इधर that is m1 l1 t minus 2 in MKS system upon a that is m1 l1 t minus 2 in CGS system. So solve this equation now. Therefore here x is equal to कितना आएगा therefore x is equal to therefore x is equal to कितना आएगा means m1 l1 t minus 2 in MKS ये सीरीज में अब क्या करते हैं मास लेंथ टाइम फर्क निकाल देते हैं मींस ये क्या हुआ आपका m1 डिवाइडेड बाय m1 बट लेकिन ये m1 काय में सीरीज में ये काय में है MKS में MKS ये काय में है सीरीज इनटू बाद में क्या है लेंथ लेते हैं मींस l1 ये काय में है MKS में है MKS अपॉन l1 ये काय में है CGS में इनटू टाइम का डायमेंशन t minus 2 और ये t minus 2 ये काय में MKS में ये काय में CGS अब बताते हैं इसकी यूनिट MKS में मास ये भी मास ये मास MKS में ये मास CGS में देखो इसमें क्या आता है MKS में मास का यूनिट किलोग्राम तो ये पूरी किलोग्राम यहाँ पे सीरीज में मास का यूनिट ग्राम ठीक है पूरी यूनिट MKS में मास का किलोग्राम सीरीज में मास का ग्राम देन ये काम ले MKS में मीटर और ये सीरीज में लेगा सेंटीमीटर ठीक है तो यूनिट तो भाई ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसमें ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ऐसे मींस किलोग्राम ग्राम इनटू मीटर ये सेंटीमीटर इनटू टाइम का क्या है सेकंड स्क्वायर मीटर का है सेकंड स्क्वायर ये टाइम का ये दोनों सेम है MKS और CGS में टाइम का सेकंड आएगा ये सेकंड माइनस 2 टाइम से फिर ये कैंसिल हो जाएगा अब देखते हैं क्या है किलोग्राम यहाँ पे कितना किलोग्राम है 1 किलोग्राम यहाँ पे कितना ग्राम है 1 ग्राम है मींस किलोग्राम में तो सेम होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम इन सिस्टम ऑफ इन सेम सिस्टम ऑफ देखो पुट करें यहाँ पे क्या होगा किलोग्राम मींस 1000 ग्राम और ये नीचे का ग्राम इनटू मीटर यानी कितना आता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर ये ग्राम और ये ग्राम ये सेंटीमीटर बचा कितना है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 10 टू द पावर 1000 मींस 3 इनटू 10 टू द पावर कितना होता है 2 नीचे कितना है 10 टू द पावर 5 ये क्या है x की वैल्यू कितना आई 10 टू द पावर 5
So here and that is 1 Newton equal to x dyne ऐसा मेरा था. I have calculated here the value of the x. X equal to कितना है 10 to the power 5. Therefore we are putting the value 10 to the power 5 dyne. So here 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. 10 to the power 5 dyne. So this is the conversion factor for the unit of the force in the MK system of unit and the CGS system of unit. So this is the conversion factor. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Listen carefully. Similarly, the question for the homework is homework. Write here the question for the homework. I will check why this will be reopened. Homework. 1 joule is equal to how much R? 1 joule is equal to how much R? This is the energy. Find the conversion factor of energy. IT consumption factor of unit of energy. 1 joule energy is equal to how much R? Because here the joule is the unit for the measurement of the energy. So 1 joule is equal to how much R? You have to find the value of the question mark, that is the x. So follow the similar procedure. MK system, CGS system value put up करिए और निकालिए. Then I will tell you the answer in the next video. So first of all you have to try it. So this is about the uses of the dimensional analysis. So here the next topic is errors in measurement. एरर्स इन मेजरमेंट. आता बहुतेक वेळा काय होतं आहे की आपण एखाद्या शॉपमध्ये गेलो आणि शॉपमध्ये गेल्यानंतर त्याला काय म्हणतो आपण की बाबा 1 किलो साखर दे. तर तो काय करतो आहे, तो साखर घेतो आहे, तो बॅलन्सवरती त्याचं वेट करतो आहे, तो देतो आहे. आणि मग आपण ती साखर घरी घेऊन आलो. साखर घरी घेऊन आल्यानंतर आपण पुन्हा काय केली, ती साखर मोजली. काय केली आपण, साखर मोजली. तर ती साखर किती भरली, 990 ग्राम. मी काय म्हणतो आहे 990 ग्राम. 990 ग्राम भरली ती साखर. मग साखर कमी किती झाली इथे, साखर झाली 10 ग्राम कमी. किती, 10 ग्राम, 10 ग्राम. मग आपण काय करतो आहे, ती साखर घेऊन आपण पुन्हा शॉपमध्ये गेलो आणि त्या दुकानदाराला म्हटलं की तुम्ही जी साखर दिली ती कमी आहे, तुम्ही जी साखर दिली ती कमी आहे. मग दुकानदार काय करतो आहे, पुन्हा त्या साखरेचं वेट करतो आणि आपल्याला सांगतो हे बघा मी तुम्हाला मगाशी 1 किलो साखर मोजून दिली, आता पण ही साखर किती आहे, 1 किलो आहे. काय झालं असेल की जेव्हा ती साखर आपण घरी येऊन मोजली तेव्हा ती 990 ग्राम भरली, म्हणजे 10 ग्राम कमी भरली. आणि जेव्हा आपण शॉपमध्ये जाऊन पुन्हा परत तीच साखर मोजली तर ती 1 किलो भरली. हे का झालं असेल, का बरं झालं असेल, तर यामध्ये काय मेजरमेंटमध्ये काय चुका झाल्या आहेत, काय मिस्टेक झालेल्या असतात. सो हिअर इज द वर्ड मिस्टेक अँड एरर्स. एरर्स मीन्स चुका, चूक, एरर चूक, आणि मिस्टेक
ॲडमिट माय मिस्टेक, अरे यार मिस्टेक झाली असं म्हणतो आपण, म्हणजे चूक झाली. एरर, चूकच आहे, एरर आहे, काहीतरी एरर आला त्याच्यामध्ये असं म्हणतो आपण. तर काय झालं आपलं की 1 किलो साखर आपण जेव्हा आणलेली आहे तेव्हा ती त्या शॉपमध्ये 1 किलो भरते आहे आणि आपला घरचा जो बॅलन्स आहे त्यावरती 990 ग्राम भरते आहे. सो हिअर इज द एरर ऑर द मिस्टेक. सो हिअर मिस्टेक इज डन बाय द ह्युमन. मिस्टेक कोण करता है? मनुष्य करता है मिस्टेक. अगेन हिअर द एरर्स, error is committed by the human and also by the other factors, but mistake is purely done by the committed by the human and it is under our control. हे आपल्या कशा आहे नियंत्रणामध्ये आपल्याला आणता येतात मिस्टेक्स. परंतु एरर मात्र काही केल्या थोड्या प्रमाणामध्ये त्या एरर्स आपल्याला कमी करता येतील, परंतु एरर मात्र पूर्णपणे घालविता येत नाही, पूर्णपणे कमी करता येत नाही. सो हिअर इज द डिफरन्स बिटवीन दी एरर्स अँड दी मिस्टेक्स. सो हिअर while measuring the data, while taking the measurement of the physical quantity in physics, we always come across the errors and the mistakes. So what are that mistakes? How they are committed? How they are eliminated? So we have to discuss here the errors and the mistakes and their types and how they are eliminated from the measurement. So here the errors are mainly classified into 4 categories. Types are 4 types. So here the first type of the error is the systematic error. Systematic error. Systematic error. Second type of the error is the instrumental error. Instrumental error. Third type of the error is the personal error. The fourth type of the error is the random error. So here are the 4 types of the error: systematic error, instrumental error, personal error, random error. So here what do you mean by the systematic error? सिस्टमॅटिक एरर कशाला म्हणतो आपण? समजा आपण एखादा एक्सपेरिमेंट करतो आहे आणि एक्सपेरिमेंट करत असताना एखादा काय करतो आपण एक्सपेरिमेंट करतो आहे आणि त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय करतो आपण ऑब्झर्वेशन्स घेतो आहे. तर मला काय करायचं आहे की सपोज आय वॉन्ट टू मेजर हिअर दी लेंथ ऑफ दिस रॉड. या रॉडची मला काय करायची आहे? लेंथ मोजायची आहे. मग काय करेल मी? या रॉडची लेंथ मोजत असताना मी काय करेल? एखादं इन्स्ट्रुमेंट घेईल, म्हणजे काय घेईल? स्केल घेईल, मीटर स्केल घेईल, किंवा मी काय करेल? एक इन्स्ट्रुमेंट घेईल, वर्नियर कॅलिपर घेईल आणि त्याच्या सहाय्याने विथ द हेल्प ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट आयदर बाय द मीटर स्केल ऑर द सेंटीमीटर स्केल ऑर द वर्नियर कॅलिपर I will measure the length of this rod from one end to another end. And similar procedure is performed by the other student. One candidate, suppose Reena is the name. Reena measures the length of the rod is 3.2 centimeter here. Means Reena ने कितना 3.2 सेंटीमीटर बताया इसका. रीना मेजर द लेंथ ऑफ द chalk or rod is 3.2 centimeter. Similar object is here and the observation is made by the Meena again. So Meena measures here the 3.1 centimeter.
आणि मी काय केलं मग तिसऱ्याला विचारलं. कोणाला विचारलं? सुरेशला विचारलं. आणि सुरेश काय करतो आहे की सुरेश याची लेंथ मोजता आहे ते 3.0 सेंटीमीटर करतो आहे. तर बघा रॉड एकच आहे, लेंथ मात्र बघा तिथे 3 आले आहे. डी बघा रीनाने किती काढला आहे 3.2 सेंटीमीटर, मीनाने किती घेतला आहे 3.1 सेंटीमीटर आणि सुरेशने किती मोजला आहे 3 सेंटीमीटर. बघा काय झालं आहे, याच रॉडची लेंथ या खडूची लेंथ 3% घेतली. रीना 3.2 सेंटीमीटर, मीना 3.1 सेंटीमीटर and Suresh measures the length of the rod is 3 सेंटीमीटर. आता मला सांगा की रीना, मीना आणि सुरेश यापैकी कुठलं रीडिंग बरोबर आहे? आ गया ना वुड पहाड़ के नीचे. I can't decide which reading is correct. So here something is wrong there. So there is the mistake or the errors in the measurement. ऑब्जेक्ट सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, बट लेकिन कुछ तो भी हुआ है गड़बड़. तो सो दिस गड़बड़ इज नोन एज द मिस्टेक एंड द एरर्स. येतं लक्षात. परंतु काय नाउ सिस्टमॅटिक एरर means here systematic error is committed due to the faulty calibration of the apparatus. Means defective setting of the apparatus. Means क्या है यहाँ पे faulty. This error is due to the faulty faulty म्हणजे चुकीची काय केलं आहे faulty calibration. Faulty calibration of apparatus. apparatus का जो है वो calibration कहाँ है, वो fault तरीके से गलत तरीके से लिया गया है. इस means this error may take unique direction. It may take in the positive direction or in the negative direction. जे काही एरर यामध्ये आली असेल, आपण मोजली आहे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आणि आपल्या डोक्यामध्ये तेच असते, कारण की आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंट जो आहे तोच आहे. त्या इन्स्ट्रुमेंटला काय आहे फॉल्टी कॅलिब्रेशन केलेलं आहे, चुकीचं कॅलिब्रेशन केलेलं आहे. देअरफॉर दिस एरर इज कॉल्ड ॲज द सिस्टेमॅटिक एरर. त्याला काय एरर म्हणतो आपण? सिस्टेमॅटिक एरर. सो सेकंड टाइप ऑफ द एरर इज द इन्स्ट्रुमेंटल एरर. आता इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे काय? इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे काय? जो एरर इन्स्ट्रुमेंटने दिलेला आहे त्याला काय म्हणतो आपण? इन्स्ट्रुमेंटल एरर. आता इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय? हा झाला माझा ऑब्जेक्ट. दिस रॉड और दिस चॉक इज द ऑब्जेक्ट. आणि या ऑब्जेक्टची लेंथ मेजर करण्यासाठी मी काय घेतलेलं आहे? वर्नियर कॅलिपर घेतलं असेल किंवा मीटर स्केल घेतलेली असेल. आणि या मीटर स्केलने जेव्हा मी याला मोजतो आहे तेव्हा काय होत आहे, त्या मीटर स्केलवरती ही मीटर स्केल आहे यावरती ही सुरू व्हायला पाहिजे त्याच्यापासून 0 पासून तर 99 पर्यंत किंवा 1 पासून तर 100 पर्यंत सुरू व्हायला पाहिजे. 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. जर अशी याचं कॅलिब्रेशन असेल अशा पद्धतीने 1 to 100 तर मात्र हे काय आहे आपलं बरोबर आहे. जर या स्केलचं कॅलिब्रेशन किंवा याला असं आपण 95 पर्यंत असेल 1 to 95 और 90 तर काय होईल? प्रत्येक वेळ मोजत असताना चुका येतील. 1 मीटर कापड मोजायचं आहे मला तर काय होईल? तो 95 सेंटीमीटर येईल. म्हणजे धिस एरर इज ड्यू टू दी इन्स्ट्रुमेंटल एरर. काय केलं आहे? इन्स्ट्रुमेंट जो आहे ते चुकीचं आहे. मीन्स हियर डिफेक्टिव्ह सेटिंग ऑफ द ॲपरेटस किंवा इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग. हियर इंस्ट्रूमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. इंस्ट्रूमेंट ही गलत है. सपोज हियर वी हैव टेकन द मैग्नेटिक नीडल in order to
define the direction, denote the direction. Red mark on the needle indicates the north direction. And if the red mark indicates here the south direction, then that will be the wrong. So that is the mistake done by the error done by the instrument. This type of the error which is committed, which is coming from the faulty construction of the instrument, defective setting of the apparatus, that is called as the instrumental error. This error is due to the faulty construction. Wrong construction means wrong construction. Wrong construction. Wrong construction of instrument or setting. So this is the instrumental error. Now the third type of the error is the personal error. The personal error म्हणजे काय? पर्सनल एरर म्हणजे पर्सन टू पर्सन चेंज होणारी एरर म्हणजे काय? पर्सनल एरर. मी तुम्हाला काही वेळा आधी सांगितलं आहे की या रॉडची जी लेंथ आहे, या चॉकची जी लेंथ आहे, लांबी जी आहे ती रीनाने किती मोजली? 3.2 सेंटीमीटर. मीनाने किती मोजली ती लेंथ? 3.1 सेंटीमीटर. सुरेशने किती मेजर केली? 3 सेंटीमीटर. म्हणजेच काय, ते ऑब्जेक्ट सेम आहे, इन्स्ट्रुमेंट सेम आहे, परंतु एरर आलेली आहे कशामध्ये? रीनाच्या मध्ये, सुरेशच्या मध्ये. ऑब्झर्वेशन बरोबर घेतलेलं नाही, रीडिंग बरोबर घेतलेलं नाही. म्हणजे दिस एरर इज कमिटेड बाय दी ह्युमन and changes from person to person. This error is committed from the human. म्हणजे माणसाने जे केलेले आहे त्या एररला काय म्हणतो आपण? पर्सनल एरर, कमिंग फ्रॉम दी पर्सन्स. अगेन नेक्स्ट एरर इज द रँडम एरर. आता रँडम एरर म्हणजे काय? आपण कितीही काळजी घेतली, आपला इन्स्ट्रुमेंट बरोबर आहे, मीटर पट्टी जी घेतली आपण ते बरोबर आहे, ऑब्जेक्ट बरोबर आहे, सगळं काही बरोबर आहे, पर्सन हुशार आहे, व्यक्ती 2-3 घेतलेले आहे आपण आणि ते बरोबर लक्ष ठेवून आहे प्रयोगावरती, आणि तरी पण काय होतं आहे, तरी पण जे रिझल्ट यायला पाहिजे. सपोज द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज 332 मीटर पर सेकंड इन एअर. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. And after taking all precautions, the velocity of sound in air measured by the students is 200 meter per second. All the precautions are taken, but here is the also error. Why this happened? आपण सगळ्या प्रकारच्या प्रिकॉशन्स घेतल्या तरीही एरर येतं. ज्या माणसाच्या कंट्रोलमध्ये नाहीत त्या फॅक्टरनी जर एरर येत असेल तेव्हा त्या एररला काय म्हणायचं? रँडम एरर. उदाहरणार्थ, हिवाळ्यामध्ये थंडीचं वातावरण असते आणि सकाळी जर आपण युनिट घेतले, रीडिंग घेतले, आपण मेजरमेंट केलं, दुपारी मोजलं, आपण संध्याकाळी मोजलं, म्हणजे ऋतू परत्वे जर त्या युनिटमध्ये काय असेल फरक होत असेल, मेजरमेंटमध्ये फरक होत असेल तर ते आपल्या हातात नाही. सकाळची थंडीचं वातावरण तेव्हा जर आपण बर्फाचं टेम्परेचर मोजलं आणि थोड्या वेळानं मोजलं 10-12 वाजता, ते सेम येणार नाही. किंवा एखादा आपण इलेक्ट्रिसिटीचा एक्सपेरिमेंट करतो आहे आणि रीडिंग घेत असताना मात्र काय केलं आहे, आपली लाईन जी आहे इलेक्ट्रिसिटी ती गेली. लाईन गेल्यावर काय होतं? फ्लक्च्युएशन होतं, त्यामध्ये तडकन काटा आपला कमी जास्त होतं, डिफ्लेक्शन दाखवतं आणि पुन्हा लाईट येतं. म्हणजे काय? लाईनचं फ्लक्च्युएशन आहे, इलेक्ट्रिसिटीचं फ्लक्च्युएशन आहे, किंवा वेदर कंडिशन आहे, किंवा टेम्परेचर आहे, है ना, तर या आपल्या हातात नाही. आणि एरर कमिटेड बाय दिस फॅक्टर इज कॉल्ड ॲज द रँडम एरर. अशा पद्धतीच्या प्रकारचा आपण कोणत्या म्हणतो आपण? वेदरवर डिपेंड आहे, व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन वरती डिपेंड आहे, व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन किंवा टेम्परेचर कमी जास्त होत आहे. तर हे सगळं आपल्या
आपल्या माणसाच्या कंट्रोलमध्ये नाही आणि माणसाच्या कंट्रोलमध्ये नाहीत, परंतु आपल्याला त्या कमी करता येईल. त्यासाठी काय करावं लागतं, आपल्याला पुन्हा पुन्हा रिडिंग घ्यावं लागतं, पुन्हा पुन्हा ऑब्झर्वेशन्स घ्यावे लागतात. सो हिअर आर द 4 टाइप्स ऑफ द एरर्स: सिस्टमॅटिक एरर, instrumental error, personal error and random error. So in order to eliminate this type of the error, we have to take the large amount of the data and number of readings here. So here we will see that in the next video. Thank you so much.